এক ব্যতিক্রমী ও নজিরবিহীন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শনিবার সম্পন্ন হলো বদরপুর আল হিরা ন্যাশনাল স্কুলের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। একটি স্কুলে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান মানে যেখানে নাচ গান হাসি কান্না বা বক্তব্য থেকে সেখানে এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল হিরা বিদায় জানালো তার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের। আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন অনুষ্ঠান এই প্রথম হওয়ার কারণে আল হিরাকে প্রশংসা করলেন সবাই। প্রথা অনুযায়ী এদিন উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হলেও অনুষ্ঠানে বিদায় শিক্ষার্থীদের নীতি নৈতিকতার শপথ করিয়ে এক নজির গড়ে বিদ্যালয়টি। আমরা সর্বদা সৎ ও ভালো মানুষ হয়ে চলব, নীতি নৈতিকতার সঙ্গে কখনো আপোষ করব না। আমরা আজীবন মা বাবার সেবা করে যাব, দেশ ও জাতির কল্যাণে সর্বদা সচেষ্ট থাকব। এমন কোনো কাজ করব না যে কাজ করলে দেশের বা মানবতার ক্ষতি হয়। এই ধরনের বিভিন্ন মানবিক ও নৈতিকতার মন্ত্রের শপথের মাধ্যমে এদিন বিদায় জানানো হয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের। বদরপুর আল হিরা শুরু থেকেই এখন পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে ছাত্রছাত্রীদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। আর শনিবারে অনুষ্ঠান ছিল এক ব্যতিক্রমী নতুন সংযোজন। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখেন স্কুলের শিক্ষক রফাত মামুন মজুমদার। তিনি বলেন, শুধু ভালো রেজাল্ট কখনো শিক্ষক কিংবা সমাজকে খুশি করতে পারে না। সমাজকে খুশি করতে পারে একজন শিক্ষার্থী ভালো চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহার। স্কুলের সভাপতি সাব্বির আহমেদ তার বক্তব্যে ছাত্রছাত্রীদের সফলতার মন্ত্রের পাঠ দিয়ে তাদেরকে ভালো মানুষ হওয়ার পরামর্শ দেন। স্কুল পরিচালন কমিটির সম্পাদক সেলিম আহমেদ খান বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, একজন শিক্ষার্থীকে তার পছন্দের লক্ষ্যে পৌঁছাতে আল হিরা সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে এবং সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে আল হিরা। খান বলেন, লক্ষ্য স্থির করে যে কোনো ছাত্রছাত্রী এগিয়ে চললে জীবনে সফল হওয়া খুবই সহজ। এদিনের অনুষ্ঠানে স্কুলের তরফে বক্তব্য রাখে এইচএস প্রথম বর্ষের ছাত্র আব্দুল হামিদ। বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে জাফর আকরম ও দিলরুবা খানম। সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নাজমা বেগম ও সাব্বির আহমেদ। क्या कहना किल किल चेहरे से मेरा गुल गुलजार क्या कहना किल किल चेहरे से मेरा गुल गुलजार क्या कहना हम तुम यही बस प्यार की एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे, गले में महकता रहे प्यार भरी बाब कहा क्या कहना किले किले चेहरे से गए मेरा गुल गुलजार क्या कहना ए दिल लहर बहार अपना प्यार क्या कहना मिले हम जग के उतार खुशी का तुम्हार क्या कहना ए दिल लहर बहार अपनों का प्यार क्या कहना अपनों का प्यार क्या कहना। Thank you. To have this opportunity to express my thoughts on this very special day. When we first entered our senior year, we felt confident, ready to take on responsibilities and excited to rule the school. But now, our time has come to an end, and now it is up to the next class to step into our post and take on the responsibilities. Every beginning has an end, and every end marks a new beginning. It is a continuous cycle in everyone's life, and our school journey is no exception. I would like to express my heartfelt gratitude to every member of this school, our teachers, mentors, and friends, who have shaped us into responsible individuals.
as we walk out of this gate, we carry with us the most precious years of our life. Our hearts are filled with the best memories, the laughter, the tears, the joy, and the memories of friendship that define our journey. I always knew that looking back on my tears would bring me laughter, but I never realized that looking back on my laughter would bring me joy. Now, as I look for one last time, it feels like a picture I will treasure forever. But this is not a goodbye, because tomorrow, as we step into the unknown, we will look for the familiar faces, the friends who once stood by us, the teacher who guided us, and the memories that will give us strength. No matter where life takes us, the bonds we create here will always remain. So let's not say farewell. Let's say until we meet again. Thank you. विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, पर जहादी जाना अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, पर जहादी जाना अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना कि हर कई गुनाहें तुम्हारा ही कराना। Respected principal, I have become a bit nostalgic sitting here. In 2013, the journey of Alvira started. My niece, Taslima, who just got farewell from the school, she was a very little kid. She was reading Arabic Academy. In 2015, she got admitted here. She came with my father, who is now no more. Seeing her today getting farewell from the school, I realized that I got much older. She was a very little kid. Even she was unable to speak properly. When she came here with my father, principal sir asked her 2 or 3 questions. She was unable to reply. But now, she turned into a set box. I got information from teachers that she speaks a lot in that class. I think it's common, it happens. Not only Taslima, many students are here. Daniel Rafat, still he is a young kid. When he came here, he was loved by everyone. His bodily gestures, his activities, his way of speaking, and his hairstyle, everything was mesmerizing. Everyone was happy meeting with you guys. Alvira has given farewell to many batches. This is the second batch of 12, but before that, we offered farewell to the students of class 10 of the school because it was Alvira National School only, it was not Alvira National Senior Secondary School. Now, in 2025, Alvira is a big family. If it is not much bigger, but in my view, it's a big family now. In 2013, when we started our journey, it was a very small family, and you became the part, the member of the family. Many teachers are here also. Today, I have to rejuvenate about them also. I can speak about Sir Mehboob. He was also a kid, I can say, very small boy. He was getting in graduation here in NC College, and he was working here as a part-time teacher. I can speak about Sir Rajesh Pal. Now, Sir Rajesh Pal has become a matured man, but in 2013 I can remember how he was. Still, to me, he is not that bigger. I'm not giving farewell to you, Sir Rajesh. I'm just ruminating about the situation when we started the journey. You, the students of the school,
you became the part and parcel of the school, you became the member of the family, you became the leaves of the tree named Alhira. The natural system says that when the winter season comes, leaves from the tree, they fall down. Similarly, a time comes when students have to go out from the school. Your journey was up to that because we have up to class 12 only. But you will always be remembered by every one of us, by every family member of the school. What you did, it was exceptional. Even your misbehavior, even your mischievous activities, everything will be remembered. You don't think that means today only, today I am going to speak only about your good characters. Not like that. Students are students, kids are kids, and you are still student, you are still under team, TWN. So you will make mistakes, and it is a common saying that we can learn from our mistakes. So what mistakes you made here, you got lessons, you were taught how to act nicely, how to overcome this problem. I hope you will obey these things and you will use this in your lives. Getting farewell from the school, it is nothing. Simply some of you are thinking, let the program be finished, let us go out. And it happened to me also when I was in class 10, class 11, 12. I was just thinking that যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে প্রতি বছরই এই অনুষ্ঠানটা স্কুলে হয়ে থাকে, আগামীতেও চলতে থাকবে। কিন্তু যারা এবছরের বিদায়ী তাদের কাছে আজকে একটা স্মৃতির দিন। আজকের দিনই তারা এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। যদিও বলা হয় বিদায় ছিল বিদায় নয়, কারণ সফলতার দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। আমরা আজকে যারা আলহিরা স্কুলে পরিচালনা রয়েছে এবং বিশেষ করে শিক্ষক শিক্ষকতায় যারা রয়েছেন, তারা তোমাদেরকে যেভাবে গাইড করেছেন, পাঠ্য বইয়ের যে শিক্ষা দিয়েছেন, পাশাপাশি তোমাদের মোরালিটি, তোমাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো আজ থেকে আর পাবে না। তোমরা যারা আরো পড়াশোনা করবে, আরো নতুন নতুন শিক্ষক পাবে, জীবনে অনেক মেন্টর তোমরা পাবে, কিন্তু যাদেরকে জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তে তোমরা পেয়েছো, ওনাদেরকে অফিসিয়ালি তোমরা পাবে না। সেই দিক থেকে কিছুটা দুঃখের। এই স্কুলে তোমরা আবারও আসবে, যখনই সুযোগ পাবে বেড়াতে আসবে, ঘুরবে, কিন্তু ছাত্র হিসাবে নয়, সেই হিসাবে আজকের দিনটা একটা স্মৃতির দিন। তো আজকের দিনে তোমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছ, এই সময়ে কিছু উপদেশ দেওয়ার যে বিষয়গুলো রয়েছে, সর্বপ্রথমেই স্যার রাফাত মামুন সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তোমাদের সামনে। ওনারা তো নিয়মিতই উপদেশ দিয়েছেন, তারপরেও আজ বিশেষভাবে তোমাদের এবং সব শেষে নিজের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাক্রমকে সামনে রেখে সভাপতি মহাশয় যে বিষয়গুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরলেন, অতি বাস্তব কথা, অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা। আমি আজকে এখানে একেবারে শেষ প্রান্তে যে কথাটা বলবো বলেই ভেবেছিলাম, সেই বিষয়টিই ঠিক তিনি তুলে ধরেছেন। আমরা জীবনের লক্ষ্য ঠিক করি। সেদিন একজন আমাকে ফোন করেছিলেন যে ওনার ছেলেটা ক্লাস 6 পড়ে, ওনাকে ক্যারিয়ার গাইডেন্স দেওয়ার জন্য, কারণ ওই স্কুলে আমার যাওয়ার কথা ছিল, যাওয়া হয়নি। তো আমি শেষ পর্যন্ত ওনাকে বলেছিলাম যে ক্লাস 6 ওর ক্যারিয়ারটা ফাইনাল করবেন না, কারণ যারা 6-7 এর ক্যারিয়ারটা তারা স্বপ্ন দেখে, তাদের সেই স্বপ্নটা বদলে যায়। 8, 9, 10, 11, 12 আস্তে আস্তে জীবনের লক্ষ্যটা বদলায়। সেই জায়গা থেকে এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন। তার উপর আমাদের এই অঞ্চলে প্রপার ক্যারিয়ার গাইডেন্স বলতে তেমন কিছু নেই। আমরা যা দেখি, যা শুনি, সেখান থেকে আমরা ক্যারিয়ার নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারি, যদি স্বপ্ন দেখি। যেমন আমরা পাইলটের কথা সবাই জানি, কিন্তু এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের ব্যাপারটা কেউ জানি না। যেমন একটা পোস্ট হয়,
এয়ারপোর্টে শুধু পাইলট এরোপ্লেনটা চালান, আর কি কোনো সেখানে পোস্ট নেই, আর কি কোনো ক্যারিয়ার সেখানে নেই, আমরা সেই বিষয়ে ধারণা রাখি না। কারণ আমাদের সামনে সে এক্সাম্পল গুলো নেই, আর ক্যারিয়ার গাইডেন্সের প্রোগ্রাম তো নেই। সেই জায়গায় আমাদের ছাত্ররা প্রকৃত ক্যারিয়ার গাইডেন্স বলতে কিছুই পাচ্ছে না। তো সেই জায়গা থেকে সেলফ মোটিভেটেড হোক, মা বাবার অভিজ্ঞতা থেকেই হোক, আর আমরা যারা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছে তাদের যেটুকু নলেজ আছে সেখান থেকে যেগুলো পাচ্ছি সেই জায়গায় ক্যারিয়ারের স্বপ্ন আমরা দেখি, যারা দেখে থাকি। এই জায়গায় একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। তোমরা যারা 12 ইতিমধ্যে পড়া শেষ করে ফেলেছো, এখন নতুন করে স্বপ্ন দেখার সময়টা অনেক কম। কারণ যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাও আর আর্টসে পড়াশোনা করেছো তাদের তো আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেই স্বপ্ন দেখেও লাভ নেই। আর আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এর সায়েন্সে পড়ছি, তোমরা যারা পড়ছো ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্বপ্ন দেখেছো, কিন্তু প্রায় 38 রকমের ইঞ্জিনিয়ার আছে সেটা এখন কেউ বলতে পারবে না। এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং এ ঢোকার পর অনেক ছাত্র জানতে পারে যে এরকম একটা ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে, মেরাইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা বলতে পারে, সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার, আমরা তো হয়তো অনেকেই শুনিনি। এরকম হাজারো পদ রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। এবার তোমাদেরকে অনেকটাই তোমরা পথ পাড়িয়ে দিয়ে এসেছো, অনেকটাই বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই। তারপরেও বলবো খুব ভালো করে ভাববে, একদিন, দুদিন, এক সপ্তাহ, 15 দিন, 2 মাস ধরে ভাববে অ্যাকচুয়ালি আমার কি হওয়া উচিত। ট্রেন দ্য ট্রেনার গুয়াহাটিতে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম চলছিল এবং সেখানে যাকে পেয়েছিলাম আমরা ট্রেনার হিসাবে, তিনি বলেছিলেন উনার জীবনের বিভিন্ন কথা অভিজ্ঞতা, এটা উনার 9ম ক্যারিয়ার। এর মধ্যে 8টি ক্যারিয়ার উনি চেঞ্জ করে নিয়েছেন, এটা হচ্ছে ওনার 9th ক্যারিয়ার। তো এই জায়গায় এই কথাটাকে সামনে রেখে এবং আমাদের সার্ভিসের যে বিষয়টা উল্লেখ করেছে সবকে সামনে রেখে আমি এটাই বলবো যে আমরা নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। একটা কবিতার লাইন পড়েছিলাম, যোগ্য যেই ভাগ্য তার কিছুতে না টুটে, ডুবিলেও করি তার পুনঃ বাসি উঠে। তো আমরা যে কোনো একটা পরিস্থিতিতে আমাদের চাকরি হারাতে পারি, চাকরি ছাড়তে হতে পারে, সেটা পরিবারের কারণে হোক আর আমার কর্মক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার কারণেই হোক, অথবা আমার পার্সোনালিটির কারণেই হোক। কেউ আমরা হয়তো এক্সট্রোভার্ট, কেউ হয়তো ইন্ট্রোভার্ট। তো আমাদের জবটা আমি ইন্ট্রোভার্ট ক্যাটাগরি যদি হই, মেন্টালিটির মানুষ হই, সেই অভ্যাসের হই, আর যদি এক্সট্রোভার্ট পজিশনের চাকরি হয় সেখানে আমি ফাঁকা হতে পারবো না, সেই জায়গায় আমাকে চাকরিটা ছাড়তে হতে পারে। তো সেই রকম জায়গায় আমরা অসহায় পড়বো যদি নিজেকে যোগ্য করে গড়ে না তুলি। আর আজকে সেটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে আমরা রটে লার্নিংটা আমরা করবো না। প্রসঙ্গটা বারবার আমার আসে কারণ এই বিষয়টা খুব গভীরভাবে সম্পর্কিত। আমি প্লাস এটা আমাদের এলাকার একটা বড় সমস্যা এবং আসামের সমস্যা, মুখস্থ বিদ্যা। আমরা কনসেপচুয়াল লার্নিং বা লার্নিং যাকে বলে সেই জায়গাতে আমরা থাকি না। তাই একটা চাকরি হারাবার থাকলে সেটা হারালেই আমরা দ্বিতীয় চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা আমরা ততটা থাকে না। সেই জায়গায় তোমরা যারা 12 এর ছাত্র, তোমরা খুব ভালো করে পড়াশোনা করবে। প্রসঙ্গটা আমি এক্সামটা আনলেই তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। প্রায় আমি বলে থাকি যারা আলিগড়ে যায়, যারা জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, যারা দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, হিন্দু বেনারসে পড়ে, বাইরের ভালো ভালো উন্নত মানের যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, তারা লাইব্রেরিতে বসে বসে রাতে 1টা-2টা পর্যন্ত পড়াশোনা করে। তারা বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন অ্যাঙ্গুলের বিভিন্ন দিক থেকে লেখা বইগুলো পড়ে তারপর জ্ঞান অর্জন করে। তারা লার্ন করে, তারা অ্যাকচুয়ালি জ্ঞান অর্জন করে এবং তাদেরকে যে কোনো অ্যাঙ্গুল থেকে প্রশ্ন করুন না কেন, যে কোনো দিক থেকে তাদেরকে বলুন না কেন, তারা আনসার দিতে পারবে, কারণ তারা শিখেছে, তাদের লার্নিং হয়েছে। আর আমরা যারা মুখস্থ করে রেডিমেড পড়াশোনা করি, আমাদেরকে পুরো উল্টো প্রশ্ন করলেই আমরা আটকে যাই। এই জায়গাটা তোমাদেরকে অনুরোধ করবো, তোমাদের এখন যে পথটা সামনে রয়েছে, যদি কেউ মেডিকেলে ঢুকে পড়ো, এমবিবিএস পাস করলে বেকার হয়ে ঘুরতে হবে, আর বেশ দেরি নয়। ইঞ্জিনিয়াররা তো বেকার ঘুরছেন অসংখ্য, মার্কেট স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে, অসংখ্য বেড়ে যাচ্ছে। এক সময় এমন আসবে যে এমবিবিএস হলে তেমন কেউ পাত্তাই দিবে না। তো সেই জায়গায় তুমি যদি ডাক্তারিতে ঢুকে পড়ো, তারপরে তুমি আরো বিশেষজ্ঞ হওয়ার যে কোর্সগুলো রয়েছে, নিজেকে আপডেট রাখার জন্য প্রতিনিয়ত করতে হবে, সেই কোয়ালিটি অর্জন করতে হবে, সেরকম মিশন তৈরি করতে হবে, তাহলেই তোমার সফলতা আসবে।